ایک ایسی دنیا کا تصور کیجیے جہاں ایک ظالم بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھنے لگے۔ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اللہ کے نبی کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور کی طاقت کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ان کا ایمان ان کی استقامت پر توکل تاریخ میں ایک ایسی روشنی بن گیا جو کبھی مدح نہیں ہوگی۔ لیکن اس قصے میں ایک کردار اور بھی ہے، نمرود کی بیٹی، جو اپنے والد کی عظیم سلطنت اور جاہ جلال کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ نمرود کی بیٹی کا قصہ ہے جو حضرت ابراہیم السلام کی سچائی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جہاں آزمائش اور امتحان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے خوفناک غضب کی پرواہ کیے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کے ایمان کی طاقت تھی، اس کا اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ تو آئیے اس ایمان افروز واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر یقین، نمرود کی بیٹی کی قربانی اور اللہ کی قدرت کا عظیم و شان مظاہر اپنی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ ہے۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے خوفناک حکم کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک عام فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کے ایمان اور اللہ پر یقین کی آزمائش تھی۔ آگ کا وہ شعلہ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن گیا۔ نمرود کا شمار قدیم زمانے کے انتہا ظالم اور طاقتور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی حکومت وسیع عریض علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس کے خوف سے لرزتے تھے۔ نمرود نے اپنی طاقت کو اس قدر بڑھا لیا کہ اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی اور موت پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا۔ اس نے انسانیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور اپنے غرور تکبر میں ڈوبا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن نمرود نے ان کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے اپنے دعوے پر اڈا رہا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف تاریخی قصے اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسے اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور اپنی زندگی کی ہر عصائیں اس کے قدموں میں تھیں۔ نمرود کی بیٹی اپنی خوبصورتی اور جنت کے سبب بھی مشہور تھی۔ اگرچہ وہ نمرود کی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے والد کے ظلم اور ستم اور خود سختہ خدا بننے کے دعوے سے اندرونی طور پر متفق نہیں تھی۔ اس کا دل انسانی جذبات اور انصاف کا طالب تھا، اور اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف ایک عجیب سی ناپسندیدگی پیدا ہو رہی تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنی زندگی میں زیادہ تر خاموش اور بے باک رہی، لیکن وہ اپنے باپ کے ظالمہ عفل اور خدائی کے دعوے سے ناخوش تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں دیکھیں جن سے اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اس کی سوچ اکثر باپ کے دعووں اور اللہ کی حقیقی خدائی کے بارے میں سوالات اٹھاتی رہتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک خلا تھا جسے کوئی بھی دنیاوی دولت پر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ ایک وقت آیا جب نمرود کی بیٹی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات نمرود کے ظلم کے ماحول میں ایمان اور ہدایت کی روشنی کا سبب بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت اور حقیقی زندگی کا پیغام دیا۔ ان کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا اور اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابائے کرن ثابت ہوئیں، اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان کے احساسات پیدا ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام نے نمرود کی بیٹی کے دل میں اللہ پر ایمان کی شمع روشن کر دی۔ اس نے اپنے والد کے خلاف جا کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور ایمان کی راہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ اس کے لیے اپنے والد جیسے ظالم حکمران کا سامنا کرنا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ایک مشکل چیلنج تھا۔ اس فیصلے کے بعد اس کے دل میں خوف اور جذبہ
इसार की कैफियत भरी रही, मगर वह अपनी राह पर साबित कदम रही। नमरूद की बेटी ने अपनी तमाम तर आयश और शहजादी के मर्तबक अल्लाह की रज़ा और हक की राह पर चलने का फैसला कर लिया। उसने यह जानते हुए कि उसके इस फैसले का नतीजा क्या हो सकता है, अल्लाह की वहदानियत पर अपने ईमान को मजबूती से थामे रखा। उसकी इस कुर्बानी ने उसे अल्लाह के मजीद करीब कर दिया और यह साबित कर दिया कि हकीकी ईमान में दुनियावी आसाइशों की कोई हैसियत नहीं है। तारीखी रिवायत के मुताबिक नमरूद की बेटी ने अपनी आखिरी सांसें से भी अल्लाह के जिक्र में गुजारी। अल्लाह ने उसके ईमान का इम्तिहान लिया और उसे आखिरत में इनाम से नवाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोगों को तौहीद की दावत दी और उन्हें परस्ती से रोका। उनकी कौम और नमरूद ने इस दावत को रद्द कर दिया। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया और अपनी ताकत और खुदाई का दावा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ को सदाकत के पैगाम ने नमरूद के गुरूर को चैलेंज किया। चुनांचे उसने उनको जलाने का फैसला किया ताकि लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो और कोई भी अल्लाह की दावत की तरफ रुजू न करे। नमरूद की बेटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ की दावत को दिल से महसूस किया। उनकी शख्सियत और अल्लाह के पैगाम ने उसके दिल में अल्लाह के हकीकी दीन को कबूल करने की रोशनी पैदा की। नमरूद ने एक अज़म उशान आग का इंतज़ाम किया जो इतनी बड़ी थी कि उसके शोले आसमान तक बलम हो रहे थे। उस आग के चारों तरफ लोग जमा थे ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत का निशान बनाया जा सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनी से बांधकर आग में फेंकने की तैयारी की गई ताकि उनका जिस्म जलकर राख हो जाए। जब नमरूद की बेटी ने देखा कि उसके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस बेपनाह जुल्म का निशाना बना रहे हैं, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की ताकत उभर कर सामने आई। उसने महसूस किया कि यह उसका इम्तिहान है। उसने अपने वालिद की मुखालिफत करने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर भरोसा करने का फ़ैसला कर लिया। वह अपने वालिद की हर सज़ा के लिए तैयार थी, लेकिन वह अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो नमरूद की बेटी ने हिम्मत करके आग में उनके साथ जाने का इरादा कर लिया। वह जानती थी कि इसका यह फ़ैसला उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और ईमान के जज्बे ने उसके दिल में खौफ को ख़त्म कर दिया। रिवायत के मुताबिक उसने आग में छलांग लगा दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान के जज्बे के तहत दाखिल हो गई। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी पर आग के शोले असर अंदाज न हो सके और वह दोनों महफूज रहे। ये वाक़या नमरूद और उसके पैरोकार के लिए एक मोज़ा और अल्लाह की कुदरत का निशान था। नमरूद की बेटी के लिए यह वाक़या ईमान की अमत और कुर्बानी की लाजवाब मिसाल बन गया और उसने अपने ईमान को सच साबित कर दिया। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के सुपर्स वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इस्तरा और परेशानी के आलम में कह रहा था कि मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाओ, लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज़्यादा बरकरफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। इना झुकल महात में जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और आप अलसलाम की ज़बीन अतहर से पसीना पहुँच रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ़ आपको नहीं पहुँची। हज़रत अका बिन अखबार बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोग आग से तपस और गरमाइल कर दी गई थी, जिसकी बिना पर ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हो मज़ीद फरमाते हैं कि उस रोज़ आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और ना जलाया। हज़रत असदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और 1 मील तक साया ठंडक और सलामती थी और सब्ज़ बाग गुलो गुलनार बन गया, जबकि आपके आसपास आग अपने शोलों और शरारतों के साथ भड़क रही थी और लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। नमरूद की बेटी का यह किस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की सच्चाई रोशन हो जाए तो वह दुनिया के हर जुल्म और मुखालिफत का सामना कर सकता है। इस कहानी में ईमान की ताकत, अल्लाह की तरफ रुजू और इंसानियत के बुनियादी उसूलों को समझने की गहरी तालीम